नमस्कार, हजुरहरुलाई अनलाइन क्लासमा स्वागत छ। My name is Madar Bhandari from Viswati. Today I am going to teach science class 8 science unit 2 force and motion. Force and motion. What is force? Force is external agency which change the position or change the state of motion or rest to motion or motion to rest, change the shape and size, change the shape and size, or the pulling and pushing factor. The pulling and pushing factor also known as force. Its SI unit is Newton, CGS unit is dyne. CGS unit is dyne. CGS unit is dyne. Today I am going to teach first of all equation of motion. Equation of motion. What do you mean by equation of motion? The relation between initial velocity, final velocity, time taken, acceleration produced, and distance covered. It also known as the equation of motion. The equation of motion are equal to, they are represented by, they are equal to V minus U upon T, V equal to U plus AT, A dot B means average velocity equal U plus V upon 2, S equal to U plus V upon 2 into T, V square equal to U square plus 2AS, S equal to UT plus 1 by 2 AT square. That are the equation of motion. Today I am going to prove that the equation of motion. First of all, prove V equal to U plus AT. Prove V equal to U plus AT or derive. V equal to U plus AT. र एउटा बस छ जुन बस प्रगति नगरबाट वा एउटा विश्वतीको गाडी प्रगति नगरबाट कहाँ गयो त रजरसम्म। विश्वतीबाट स्टार्ट गर्यो, यो बस कहाँ पुग्यो त रजरसम्म पुग्यो। रजरसम्म त्यो विश्वती गाडी पुग्दा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त S distance or D distance travel गर्यो। How many distance? S distance or D distance. कति टाइम टेकन गर्यो त T भन्ने टाइम टेकन। कति एक्सेलरेसन प्रोड्युस भयो त A भन्ने एक्सेलरेसन प्रोड्युस भयो। स्टार्टिङ भेलोसिटी कति भयो त U, कहाँबाट स्टार्ट गरेको विश्वतीबाट कहाँसम्म पुगेको रजरसम्म। रजरको भेलोसिटी इन्डिङ भेलोसिटी कति हो V। लेट U means initial velocity. U means initial velocity. U means initial velocity. V means final. V means final velocity. V means final velocity. T, how many time taken? T time taken. T equal to T time taken. A means acceleration produced. A means acceleration produced. S means distance covered. Distance covered. A dot B means average velocity. Average velocity. Average velocity. We know that. Now, definition of acceleration, the rate of change in velocity or change in velocity per unit time. Per unit time, or the rate of change in velocity. The rate of change in velocity. Rate of change in velocity. The mathematical term that A equal to B minus U upon T. A equal to B minus U upon T. Cross multiply गर्ने, cross multiply के हुन्छ B minus U equal to
एटी भी को भी माइनस जाँदा के हुन्छ प्लस यू प्लस एटी के भयो त डिराइभ भी इक्वल टू यू प्लस एटी भी इक्वल टू यू प्लस एटी दैट द प्रूफ अफ भी इक्वल टू यू प्लस एटी यू प्लस एटी नेक्स्ट प्रूफ और नेक्स्ट इक्वेशन अफ मोशन इज S equal to u plus v upon 2 into t सबै प्रुफको लागि हाम्रो सबै यहाँसम्म सबै के हुन्छ सेम हुन्छ अब नेक्स्ट प्रुफ इज S equal to u plus v upon 2 into t नेक्स्ट प्रुफ और नेक्स्ट डिराइभ S equal to u plus v upon 2 into t सबै कन्डिसन सेम proof figure represent let about we know that average velocity means total displacement covered by a body in per unit time or the total displacement covered by the body in per unit time or total time taken is known as average velocity total distance covered by the body in per unit time is known as average velocity or we know that average velocity equal to u plus v upon 2 average velocity equal to u total displacement covered by the body per unit time or average velocity equal to u plus v upon 2 u plus v upon 2 distance what is the formula what is the velocity displacement per unit time displacement v equal to s by t displacement per unit time v equal to s by t or distance s equal to v into t distance भनेको के लेख्न पाइन्छ हामीले v into t र त्यसलाई हामीले यहाँ के लेख्ने distance covered equal to or average velocity into time taken or velocity into time taken s equal to v into t average velocity into time taken a dot b means average velocity what is the symbol of distance covered s average value a dot b time taken t yes a dot b means what average velocity equal to u plus v upon u means initial velocity v means final velocity u plus v upon 2 into t that is proof s equal to u plus v upon 2 into t that is the equation of motion next equation of motion is v square equal to u square plus 2as our next proof is v square equal to u square plus 2as के छ त v square equal to u square plus 2as अब यो प्रुफको लागि पनि यो इक्वेसनलाई पनि यहाँसम्म के हुन्छ सेम हजुरहरूले यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भने यो सबै यो प्रुफको लागि पनि यहाँसम्म के छ सेम छ ल के भन्ने थियो एउटा विश्वतिको गाडी पर्वतमालाबाट कहाँ पुग्यो रजर भनिएको थियो कति डिस्टेन्स ट्राभल यस डिस्टेन्स t how many time taken t acceleration produced a starting velocity u ending velocity v लेट गरिएको छ यहाँसम्म के गर्ने सेम s equal to u plus v upon 2 into t हामीले के प्रुफ गर्दै छौं v square equal to u square plus 2as ल अब कम्प्यारिजन गर्न यहाँसम्म सबैको लागि सेम कपी गर्ने v गिवन छ यहाँ छ v लाई रिमुभ गर्नु परेन u गिवन छ u लाई पनि रिमुभ गर्न परेन s छ अब नभएको के रहेछ t अब यो प्रुफमा त t टाइम टेकन अल्फाबेटिक अर्डरलाई मात्रै हेर्ने नम्बरलाई नहेर्ने अब t लाई रिमुभ गर्न छ भनेपछि हामीले पढिसकेका थियौं एक्सप्रेसनको फर्मुला के हो a इक्वल टु v माइनस u अपन t भनेर के लेख्न पाइन्छ सरी क्रस मल्टिप्लाई t इक्वल टु v माइनस u अपन a पनि भन्न पाइन्छ पाइन्छ त्यस्तै हामीले के गर्ने s इक्वल टु u प्लस v अपन 2 t भनेको कति लेख्ने v माइनस u अपन a देयरफोर t इक्वल टु के लेखेको v माइनस u अपन a अब हेरौं u प्लस b b माइनस u हामीले पढेका थियौं a प्लस b a माइनस b भनेको के हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तर हामीले यहाँ a प्लस b को अगाडि के छ u छ u अगाडि भएर नबन्ने पहिला हामी जहिले पनि माइनस तिरको टर्मलाई नै माइनस तिरको टर्ममा पहिला के छ v छ त्यसैले v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर भन्ने
के भन्ने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर u प्लस v प्लस u v माइनस u भन्दा के लेखिन्छ a प्लस b माइनस भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हामीले के लेख्न पाइन्छ यहाँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हजुरहरूले फेरि के लेख्नुहुन्छ u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर दैट इज मिस्टेक जहिले पनि यहाँ हेर्नुहोस् हजुरहरूले v माइनस u u को अगाडि के छ माइनस छ जहिले पनि यहाँ v भनेको पोजिटिभ छ यो पोजिटिभमा हेरौँ यहाँ माइनस a माइनस b को टर्ममा हेरेर जुन टर्म फर्स्ट छ त्यसलाई सुरुमा लेख्नुहोस् यस इक्वल टु v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपन 2 into a 2a अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ क्रस मल्टिप्लाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टु 2a यस प्रुफमा के छ v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2a अब v स्क्वायर माइनस जाँदा प्लस u स्क्वायर प्लस 2a यस v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2a यस that is the proof of equation of motion v square equal to u square plus 2a yes next proof next also similar very easy next proof or next derive s equal to ut plus half 1 by 2 half means at square हामीले a equal to g पनि भन्न सक्छौं s equal to d पनि भन्न सक्छौं s equal to h पनि भन्न सक्छौं अब हामीलाई सबै सेम यसलाई सेम अब सबै कपी गर्नुहोस् सबै फिगर बनाउनुहोस् र यो सबै सेम लेख्नुहोस् र हेर्नुहोस् अब यहाँसम्म सेम छ अब कम्प्यारिजन गर्ने कुनलाई रिमुभ गर्ने यस अल्सो अलरेडी आर यो पनि मेन्सन छ v छ छैन t गिभन छ अब नभएको सर यहाँ a लाई हेर्ने हामीले यहाँ यो कोही यहाँ भएको कुरा यसमा छ कि छैन हेरौँ छैन यो प्रुफमा छैन भने यसलाई के गर्ने कुनै अल्फाबेटिक अर्डरलाई रिमुभ अब v यहाँ गिभन छ छैन v लाई रिमुभ गरौँ अब v को फर्मुला के हो त v मिन्स फाइनल भेलोसिटी v means u plus at पहिले प्रुफ गरिसकेका थियौं अपन 2 into t therefore v को ठाउँमा के लेखेको u plus at v equal to u plus at yes u plus u 2u plus at by 2 into t yes equal to u plus u 2u plus 80 by 2 into t अब यो t ले दुबै माथिको टर्मलाई के गरिन्छ मल्टिप्लाई गर्ने हजुरले झुकेर कहिलेकाहीँ एउटा टर्मलाई मात्रै मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ हजुरले दुईटै टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् s equal to 2u into t 2ut plus 80 into t a को a t into t square upon 2 अब हामीले डिनोमिनेटर टर्मलाई सेपरेट गरौँ टर्महरुलाई सेपरेट s इक्वल टु 2ut अपन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपन 2 यसलाई पनि दुबै दुबै 2 ले दुबै टर्मलाई के गर्ने डिवाइड गर्ने s इक्वल टु क्यान्सल अब यहाँ नभएनी कति छ माथि टर्ममा एबभ टर्ममा 1 s equal to ut plus 1 upon 2 80 square that is a proof or derive s equal to ut plus 1 by 2 80 square very easy सबै सिमिलर छ प्रोसेसहरु हामीहरुले यहाँसम्म सबै के गर्ने सिमिलर छ कम्प्यारिजन मात्रै गर्ने सबै के छ रि s equal to ut plus half it is the proof of s equal to ut plus half 80 square u means initial velocity b means final velocity a means acceleration produced t means time taken s means distance covered a dot b means average velocity that is the equation of motion र यसको धेरै स्पेशल केसहरु छ यो केसहरु नेक्स्ट क्लासमा हजुरहरुलाई मैले सिकाउने छु आजलाई यति नै गरौँ र हजुरहरुले यो फर्मुलाहरु र यो प्रुफहरु एकदम प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र रिप्रेजेन्टहरुलाई पनि राम्रोसँग बुझ्नुहोस् मैले रिप्रेजेन्ट अलरेडी मेन्सन गरेको छु र यसको न्यूमेरिकलहरु हजुरहरुलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेछ त्यसैले मैले पहिला हजुरहरुलाई फोर्स एन्ड मोसनको कुनै डिस्कसन नगरिकन इक्वेसन अफ मोसन हजुरहरुलाई मैले पढाएको छु र
हजुरहरूले नेक्स्ट क्लासमा हजुरहरूले यो प्रुफहरू सबै जानुभयो भने म न्युमेरिकलहरू यसका स्पेसल फर्स्ट अफ अल स्पेसल केसहरू हजुरहरूलाई मैले सिकाउने छु। कुन कन्डिसनमा u = 0 हुन्छ, कुन कन्डिसनमा v = 0 हुन्छ, कुन कन्डिसनमा एक्सेलरेसन नेगेटिभ हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ, त्यो कन्डिसन हजुरहरूलाई मैले सिकाउने छु। हस्त धन्यवाद। र हजुरहरूलाई यसको होमवर्कहरू मैले विश्वज्योति क्लास 8 मा पोस्ट गर्नेछु। हजुरहरूले गरिसकेपछि पनि त्यही विश्वज्योति 8 मा पोस्ट गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।